بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سبین ود وائز۔ سبین ود وائز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ نیچے دیے گئے ہمارے ٹیم نمبر واٹس ایپ پہ آپ ہمیں کوئی بھی کہانی شیئر کر سکتے ہیں۔ جب ڈاکٹر نے بتایا کہ میں نے بیٹی جنم دی ہے، ساس نے وہ بچی جناتی کنویں میں پھینک دی۔ میں پورا دن اس کنویں کے پاس بیٹھی روتی رہی۔ جو ہی مغرب ہوئی تو جنات نے ترس کھا کر مجھے۔ ایک اکلوتا بیٹا ہے میرا، کان کھول کر سن لے، مجھے بیٹا ہی چاہیے۔ اللہ نے مجھے 5 بیٹیاں دی۔ اتنی غربت میں نے انہیں کیسے پالا میرا خدا جانتا ہے۔ بڑی مشکل سے ان کی شادیاں کی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اپنے گھروں میں بس رہی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا ان تکلیفوں سے گزرے جن سے میں گزرتی رہی ہوں۔ اللہ میرے بیٹے کو اس کا بازو عطا کرے تو میں سکون کی موت مر سکوں گی۔ میری ساس صوفے پر بیٹھی سبزی بناتی ہوئی اپنے ہی دھن میں بولے جا رہی تھی۔ میں ناشتے کے برتن دھونے میں مصروف تھی۔ چند آنسو میری آنکھوں سے گرے اور میرے گالوں میں جذب ہو گئے۔ جب سے میں اس گھر میں آئی تھی، صبح شام ایک ہی بات، بیٹا چاہیے، بیٹا چاہیے۔ مگر میں کیسے بیٹا پیدا کر سکتی ہوں؟ یہ اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے اپنے آنے والے کل سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ جو بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ رہا تھا، میرا خوف بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ بیٹا یا بیٹی میرے اختیار میں کہاں تھا؟ میں صرف 1 ہفتے کے لیے جا رہا ہوں۔ فون پر بھی تمہاری خیریت پتا کرتا رہوں گا، میرے شوہر بولے۔ میں نے کہا، میں اس مشکل وقت میں اکیلی کیا کروں گی؟ میرے شوہر بولے، اکیلی کیوں ہو؟ امی ہے جو صحیح، باقی میں چلتا آنے کی کوشش کروں گا۔ نئی نوکری ملی ہے، وہ بھی پورے 2 سال بعد۔ 2 سال ہم کتنی مشکل سے گزارا کرتے رہے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ نوکری بھی مجھے آنے والے بچے کے نصیب سے ملی ہے۔ جیسے ہی ہماری میٹنگ ختم ہوئی، میں فوراً واپس آؤں گا، یہ کہہ کر میرے شوہر نے اپنا بیگ اٹھایا جس میں ان کا ضروری سامان اور کپڑے تھے۔ کمرے سے باہر نکلے، میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی۔ باہر ڈرائنگ روم میں میری ساس صوفے پر بیٹھی تھی۔ بیٹے کو دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، اللہ میرے بچے کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بیٹا اپنا بہت خیال رکھنا۔ میرے شوہر نے کہا، جی امی، آپ بھی اپنا اور سبا کا خیال رکھیے گا۔ یہ کہہ کر میرے شوہر نے اپنی ماں کے آگے سر جھکا دیا۔ ماں نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، گھر کی تم فکر نہ کرو، تم بس اپنی فکر کرنا۔ باہر گیٹ پر میرے شوہر کے آفس سے انہیں لینے کے لیے گاڑی آئی ہوئی تھی۔ ہم نے گیٹ پر انہیں رخصت کیا اور واپس ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ میری ساس بولی، خدا کا شکر ہے کہ میرے شوہر جاتے جاتے ہمیں یہ چھت دے گئے، ورنہ جو حالات میں نے دیکھے ہیں، اور ان حالات میں 5 بیٹیوں کا بوجھ بھی اٹھایا ہے، یہ چھت نہ ہوتی تو ہم روڈ پہ زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے۔ یہ گھر بھی میرے شوہر کو ان کے وراثتی حق میں ملا تھا۔ میں خاموشی سے ساس کی باتیں سن رہی تھی۔ صبا، ذرا چائے تو پلانا، میرے تو سر میں درد ہو رہا ہے، میری ساس نے کہا۔ میں نے کہا، جی امی، اور میں اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ ٹھیک 5 دن بعد میری طبیعت خراب ہوئی۔ میری ساس نے ایمبولینس کو فون کیا۔ 10 منٹ میں ایمبولینس آئی اور ہم اسپتال روانہ ہو گئے۔ زچگی کا وقت ہو چکا تھا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد میرے کانوں میں بچے کے رونے کی آواز گونجی۔ اللہ نے اولاد سے نوازا۔ نرس بچے کو کپڑا پہنا کر آپریشن تھیٹر سے باہر لے گئی اور میری ساس کی گود میں دیتے ہوئے بولی، مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بہت خوبصورت پوتے سے نوازا ہے۔ میری ساس بجائے خوش ہونے کے شدید صدمے سے دوچار ہو گئی۔ اتنے میں ڈاکٹر نے نرس سے کہا کہ مریض کو کمرے میں شفٹ کر دیں۔ ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر نکلی۔ باہر میری ساس گود میں پوتی لیے کھڑی تھی۔ ڈاکٹر نے میری ساس سے کہا، شکر ہے کہ آپ کی بہو آپریشن سے بچ گئی ہے، ورنہ مجھے تو لگتا تھا کہ آپریشن کرنا پڑے گا۔ آپ کی بہو کو ہم کمرے میں شفٹ کر رہے ہیں۔ ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے ہم انہیں 2 دن تک ڈسچارج کر دیں گے۔ میری ساس نے بمشکل مسکرانے کی ایکٹنگ کی اور بولی، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ۔ مجھے وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ مجھے نیند آنے لگی، میں سو گئی۔ رات کے آخری پہر بچے کے رونے کی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ میری ساس کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی اور میری بچی مسلسل رو رہی تھی۔
मगर मेरी सास को कोई परवाह नहीं थी। मैं हिम्मत करके उठी। मैंने कहा, अम्मी मेरी बेटी मुझे उठा कर दे दें। मेरी सास उठी, उसने बेटी उठाकर मेरी गोद में दी और वापस कमरे में रखी चारपाई पर मुंह फेर कर सो गई। ठीक 2 दिन बाद डॉक्टर ने मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। मुझे घर जाते हुए भी डर लग रहा था। जिस आजमाइश से मैं डर रही थी, मेरी वही आजमाइश शुरू हो गई थी। हम घर पहुंचे। मैं बेटी गोद में उठाए अपने कमरे में जाने लगी। इतने में मेरे शौहर का फोन आ गया। मेरी सास ने झट से फोन उठा लिया। मेरे शौहर ने पूछा, अम्मी सबा कैसी है? मेरी सास ने कहा, बेटा सबा बिल्कुल ठीक है। लगता है कि तुम्हारे वापस आने के बाद ही तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आएगा। सास की ये बात सुनकर मैं चौंक उठी। मैं भी शौहर से फोन पर बात करना चाह रही थी, मगर मेरी सास ने हाथ के इशारे से मुझे रोक दिया। मेरे शौहर ने कहा कि वो 2-3 दिन तक वापस आ जाएंगे। मेरी सास ने बेटे से बात करके फोन बंद किया तो मैं मायूस होकर अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। कमरे में पहुंची तो मैंने बेटी को बैठकर सुलाया। मुझे उस तन्हाई से खौफ आ रहा था और अपनी सास के जुनून से भी खौफ आ रहा था। मेरी नजरें घड़ी की सुइयों पर टिकी हुई थी। मैं अपने शौहर की वापसी का इंतजार कर रही थी। आज की रात आंखों ही आंखों में कट गई। सुबह न जाने किस वक्त मेरी आंख लग गई। मुझे सोए शायद थोड़ी देर ही गुजरी होगी कि अचानक धड़ से मेरे कमरे का दरवाजा खुला। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर खौफ से मेरी आंख खुल गई। मेरी सास अंदर आई। उसने मेरी बेटी को उठा लिया और कहने लगी, ये इस घर में नहीं रह सकती। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरी सास पोती को लिए कमरे से बाहर निकली। मैं भी सास के पीछे पीछे भागी। मैंने कहा, खुदा के लिए अम्मी ऐसा ना करें, ये मासूम है, आपकी पोती है, इस पर तरस खाइए। मगर मेरी सास ने मेरी एक ना सुनी। वो तेज तेज कदम उठाती पोती को लेकर ड्राइंग रूम से बाहर निकली और घर के पिछले हिस्से की तरफ चल पड़ी। ये घर पुराने वक्तों का बना हुआ था। घर के पिछले हिस्से में पुराने जमाने का एक कुआं बना हुआ था। कई बार इस कुएं को बंद करने का सोचा गया था, मगर वक्त और हालात इतने तंग रहे कि इस कुएं को बंद न कर सके। मैं रो रही थी, चिल्ला रही थी, अम्मी खुदा के लिए मेरी बेटी मुझे दे दे। मगर मेरी सास शायद पागल हो चुकी थी। वो इस कुएं की तरफ ही बढ़ रही थी। मेरी सास कहने लगी, बहुत मुश्किल से जिंदगी में सुकून देखा है, अब मैं अपनी जिंदगी का सुकून मजीद बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैंने रोते हुए कहा, ऐसा ना करें अम्मी, ये आपकी पोती है, आपका खून है। हम कुएं के पास पहुंच चुके थे। मैं अपनी सास के पैरों में गिर गई, मगर मेरी सास को रहम न आया। मेरी जालिम सास ने मेरी फूल जैसी मासूम बच्ची को कुएं के अंदर फेंक दिया और ये कहते हुए चली गई कि अब सब कुछ अच्छा होगा। मैं चिल्लाई, अब आप वापस क्यों जा रही हैं? अम्मी खुदा का खौफ करें, आपने अपनी ही मासूम पोती को मार डाला है। इस जुर्म का बोझ लेकर आप कैसे जी पाएंगी, ये तो बताती जाए। मैं पागलों की तरह रो रही थी, चीख रही थी। दिल कर रहा था कि मैं भी इसी कुएं में कूद जाऊं। पूरा दिन गुजर गया। मैं कुएं के पास बैठी रोती रही। कई बार तो दिल चाहा कि जाकर अपनी सास को जान से मार दूं। कभी दिल करता कि खुद कुएं में छलांग लगा दूं। मेरी मासूम बच्ची का क्या कसूर था? मगरिब हो गई, मगर मेरी जालिम सास ने खबर न ली। अजान की आवाज सुनी तो दिल ने जोर से अल्लाह को पुकारा, मेरे मालिक मुझ पर रहम कर। कि अचानक मेरे सामने एक शख्स नमोदार हुआ। उसके हाथ में मेरी बेटी थी। मैंने उसके हाथ में अपनी बेटी देखी तो झट से अपनी बेटी को गोद में ले लिया। मैं ये देखकर हैरान हो गई कि मेरी बेटी तो जिंदा है। वो ऐसे सो रही थी जैसे बहुत सुकून में हो। उसके जिस्म पर एक खराश तक ना थी। अचानक आने वाला शख्स बोला, मैं जिन हूँ और कुएं में मेरा खानदान आबाद है। कुएं में गिरती तुम्हारी बेटी को मैंने पकड़ लिया था। मैं खुश हो गई, मेरे आंसू थम गए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आप जिन नहीं हैं, मेरे लिए तो आप फरिश्ता बनकर आए हैं। मैं अपनी बच्ची को चूमने लगी। फिर मैंने कहा कि मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये कहकर मैं वापस घर के अंदर जाने लगी तो जिनज़ादा बोला, रुक जाओ। इसकी आवाज सुनकर मैं रुक गई। वो बोला, तुम्हारी सास तुम्हारी बच्ची को जिंदा नहीं छोड़ेगी। यकीनन वो जालिम औरत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम अपनी बच्ची को वापस घर ले जाकर इस पर जुल्म न करो। मैंने कहा, तो फिर मैं क्या करूँ? जिनज़ादा बोला,
तुम अपनी बेटी मुझे दे दो, मैं इसे औकाफ ले जाऊंगा, मैं इसकी परवरिश करूंगा और तुम जब भी अपनी बेटी से मिलना चाहोगी मैं इसे तुमसे मिलवाने के लिए यही कुएं के पास ले आऊंगा। जिनकी बात सुनकर मैंने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और बोली, क्या तुम सच कह रहे हो? वो बोला, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, हम जिन जरूर है मगर जालिम नहीं है, हम इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते, मेरा खानदान इस कुएं में आबाद है। क्या तुम लोगों को कभी किसी ने तंग किया? मैंने इनकार में सर हिला दिया। वो बोला, तुम्हारी सास इस बच्चे को नहीं छोड़ेगी, याद रखना। मैं सोच में पड़ गई, कह तो वो भी ठीक ही रहा था। मैंने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और बोली, जब मेरा दिल चाहेगा मैं अपनी बेटी से मिल सकूंगी। जिनज़ादा बोला, जब तुमने मिलना हो मैं तुम्हारी बेटी को यही कुएं के पास ले आऊंगा। मैंने अपनी बेटी को चूमा और उसे जिनज़ादे की गोद में दे दिया। मेरी बेटी को लेकर वो जिनज़ादा गायब हो गया। कुछ देर तो मैं उस अंधेरे कुएं में उसी जिनज़ादे को तलाश करने की कोशिश करने लगी, मगर मुझे कुछ नजर न आया तो मैं वापस घर के अंदर चल पड़ी। मैं घर के अंदर दाखिल हुई, मेरी सास डाइनिंग टेबल पर बैठी खाना खा रही थी। मैं अपने जज्बात पर काबू न रख सकी और बोली, आपने अपनी पोती को अपने हाथों से मार दिया और यहाँ आप सुकून से खाना खा रही हैं? क्या आपके दिल में जरा भी अल्लाह का खौफ नहीं है? मेरी सास ने शीशे का गिलास उठाकर मुझे मारा। इससे पहले कि गिलास मुझे लगता, मैं इस जगह से हट गई और गिलास ड्राइंग रूम में लगे शीशे की खिड़की पर जा लगा और खिड़की का शीशा टूट गया। मेरी सास गुस्से से खड़ी हो गई। अब बोली, इस खिड़की का नुकसान क्या तेरा बाप भरेगा? मैंने कहा, और मेरी बेटी का नुकसान कौन भरेगा अम्मी? मेरी सास गुस्से से चिल्लाई, मेरी नजरों के सामने से दफा हो जा सबा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझे भी इस कुएं में धक्का दे दूं। मैं रोती हुई अपने कमरे में आ गई और मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मैं अपने बिस्तर पर बैठ गई और रोने लगी। मुझे ये बिस्तर कांटों का बिस्तर लग रहा था। ये दिन देखना भी मेरे नसीब में लिखा था कि इंसानों के होते हुए मेरी बेटी जन्नत में परवरिश पाएगी। कयामत आती तो सजा और जज़ा का सिलसिला चलता, मगर न जाने कितने मजबूर और लाचार रोज कांटों के बिस्तर पर सोते होंगे और कयामत के आने का इंतजार करते होंगे। सारी रात मुझे नींद न आई। मैं अपने बिस्तर पर करवट बदलती रही। जो ही सुबह की पहली किरण ने अपने पर फैलाए, मैं उठी और तेज तेज कदम उठाते कुएं की तरफ चलने लगी। कुएं के करीब पहुंचकर मैंने कुएं के अंदर झांका और बोली, खुदारा मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो। इतना कहने की देर थी कि वही जिनज़ादा गोद में मेरी बेटी को लिए हाजिर हो गया। बेटी को देखकर मेरी खुशी की इंतहा न रही। मैंने बेटी को गोद में लिया और उसे सीने से लगा लिया। मैंने जिनज़ादे से कहा, यकीनन तुम सच्चे हो और वो जो हम सब का खालिक है वो तुम्हें इसका अजर जरूर देगा। जिनज़ादा सर झुकाकर बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलमान जिन हूँ। मैंने कहा, मैं अपनी बेटी का नाम रखना चाहती हूँ। वो बोला, ये आपका हक है। मैं उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, मैं अपनी बेटी का नाम गुल रखना चाहती हूँ। मेरी फूल जैसी बेटी पर यह नाम सजता है। जिन मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल। मेरी बेटी सो रही थी। मैंने जिनज़ादे से कहा, मेरी बेटी कल से सो रही है, क्या इसने दूध पिया है? जिनज़ादा बोला, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी बेटी को मैं बकरी का दूध पिला रहा हूँ। कुछ देर पहले ही ये दूध पीकर दोबारा सोई है। मेरे दिल में खौफ का एक दिया चल रहा था। ये सुनकर वो बुझ गया और मेरे तड़पते दिल को कुछ तसल्ली मिली। मैंने बेटी जिनज़ादे के हवाले की और वापस घर के अंदर आ गई, इसलिए कि कहीं मेरी सास देख ना ले। 3 दिन के बाद मेरे शौहर घर वापस आ गए। उन्होंने आते ही मेरे बारे में पूछा तो मेरी सास बोली, बेटा सब्र करो, अब क्या बताऊं, तुम्हारी मरी हुई बेटी पैदा हुई थी। अल्लाह को यही मंजूर था। अब मैं तुम्हें क्या बताती, किस मुंह से बताती। मैंने खुद ही तड़पते दिल के साथ अपनी पोती को दफन कर दिया। सास की अदाकारी देखकर तो मैं सीख हो गई। मेरे शौहर ने मुझ पर एक नजर डाली, लेकिन मेरी आंखों में सिवाय आंसुओं के कुछ न था। मैंने सब्र कर लिया और मैं खामोश रही। मेरा जब भी बेटी से मिलने को दिल करता, मैं कुएं के पास जाकर उसका नाम पुकारती तो वो जिनज़ादा मेरी बेटी को लेकर हाजिर हो जाता। आहिस्ता आहिस्ता मेरा गम कम होने लगा। उस दिन तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती जिस दिन मेरी सास घर से बाहर जाती
और घर पर कोई न होता, मैं कई कई घंटे अपनी बेटी के साथ खेलती और जी भर कर अपनी आंखों को ठंडा करती। वक्त गुजरता रहा। एक बार फिर अल्लाह की तरफ से कड़ी आजमाइश का पैगाम आया। डॉक्टर ने बताया कि मैं हामला हूँ। एक बार फिर मैं दिन रात सूली पर गुजारने लगी। मेरी बेटी गुल 1.5 साल की हो चुकी थी। अल्लाह ने मेरे सब्र को कबूलियत बख्शी और 9 माह बाद अल्लाह ने चांद जैसा बेटा अता किया। मेरी सास तो पोते पर कुर्बान हो जा रही थी। पोते की खुशी मनाने के लिए मेरी सास ने पूरे खानदान को खाने पर दावत दी। पोते के लिए महंगे से महंगे कपड़े और खिलौने खरीदे। खर्च मेरी सास ने अपनी हैसियत से बढ़कर पोते की खुशी मनाई। बेटी की खुशियां देखती तो मेरी आंखों में गुल की तस्वीर आ जाती, जो जिन्नात की दुनिया को काफ में परवरिश पा रही थी। बेटा 3 साल का हुआ तो अल्लाह ने एक और बेटी अता की, मगर इस बार पोती की खुशी में मेरी सास ने मेरी दूसरी बेटी को कुएं में तो ना फेंका, मगर पोती को दिल से तस्लीम भी ना किया। मेरी बड़ी बेटी 5 साल और 4 माह की हो चुकी थी। बेटी को देखे 10 दिन गुजर चुके थे। बेटे को संभालने की तो नौबत ही ना आती। मेरी सास पोते को अपने हाथ का छाला बना कर रखती, लेकिन छोटी बेटी के पैदा होने के बाद मेरी मसरूफियत बढ़ चुकी थी। मैं अपने कमरे में बेटी के कपड़े तब्दील कर रही थी कि सास कमरे में आई। पोते को उसने अपने गोद में उठाया हुआ था। वो बोली, मैं घंटे के लिए जरीना आपा की तरफ जा रही हूँ। शाहनवाज को भी साथ लेकर जा रही हूँ, तुम इसकी फिक्र मत करना। मैंने कहा, ठीक है अम्मी। मैंने जल्दी जल्दी छोटी बेटी को तैयार किया। जैसे ही मेरी सास चली गई, मैं छोटी बेटी को गोद में उठाए कुएं के पास आई और बोली, गुल मेरी जान, मेरा तुमसे मिलने के लिए बहुत दिल कर रहा है। उसी लम्हे जिनज़ादा मेरी बेटी की उंगली पकड़े हाजिर हो गया। मैंने अपनी बेटी को गले लगाया, उसे प्यार किया और बोली, गुल देखो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए छोटी बहन भेजी है। गुल ने कहा, लेकिन अम्मी जान, मैं तो कोकाफ में रहती हूँ, मैं अपनी बहन के साथ कैसे खेलूंगी? आप इसे भी मेरे साथ कोकाफ भेज दें या आप भी मेरे साथ कोकाफ चली आए। मैं कब तक आपके बगैर रहूंगी? बेटी की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, मुझे यकीन है कि एक दिन मेरी बेटी जरूर मेरे पास आ जाएगी और हम इकट्ठे रहेंगे। मैं काफी देर अपनी बेटी से बातें करती रही कि दरवाजे की घंटी बजी। जिनज़ादा मेरी बेटी को लेकर वापस चला गया। मैंने गेट खोला तो सामने मेरी सास खड़ी थी। वो अंदर आई और बोली, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? मैंने कहा, छोटी को सुला रही थी, इसलिए देर हो गई। मेरी सास बोली, शाहनवाज को भूख लगी है, इसे खाना खिलाओ। ये रोने लग गया था, इसलिए मैं इसे ले आई हूँ। कोकाफ की सरसब्ज जमीन जैसे कुदरत ने सब्ज कालीन बिछाकर रखा हो। आज मौसम बड़ा ही खुशगवार था। ठंडी ठंडी हवा अटकीलियां करती चेहरे से टकराती तो लगता सारी थकावट उतर गई है। जिन्नात का जोड़ा जो गुल की परवरिश कर रहा था, सरसब्ज मैदान में बैठा था। गुल और जिन्नात की एक बेटी शाइना, जो गुल की हम उम्र थी, दोनों बकरी के बच्चे के साथ खेल रही थी और जिन्नों का जोड़ा इन्हें खेलता देखकर मुस्कुरा रहा था। जिन्नी ने कहा, इंसानों की बेटी कब तक हमारे पास रहेगी? तुमने कुछ सोचा है? जिन बोला, जब इसकी माँ कहेगी मैं गुल को उसके हवाले कर दूंगा। तुम क्यों फिक्र कर रही हो? मासूम बच्ची है, हमारा क्या ले रही है? जिन्नी बोली, मुझे फिक्र नहीं है सिवाय इसके कि ये बच्ची इंसान है, मगर ये जिन्नात में पल रही है, इसका क्या मुस्तकबिल होगा? जिन बोला, कुरान की तालीम तो हम इसे दिला रहे हैं, मगर जिस तरह इंसान लिखते पढ़ते हैं, जाहिर है हम इस तरह तो गुल को नहीं पढ़ा सकते। उसी लम्हे बकरी का बच्चा भागकर गुल और शाइना से दूर जा खड़ा हुआ। शाइना बोली, मैं तो बहुत थक गई हूँ, अब तो मैं बकरी के बच्चे को नहीं पकड़ सकती। गुल ने कहा, मैं भी बहुत थक गई हूँ, उसे पकड़ने की तो मुझ में भी हिम्मत नहीं है, मगर मेरे पास एक तरीका है। शाइना ने नीचे जमीन पर बैठते हुए कहा। वो क्या? गुल ने अपने सीधे हाथ की शहादत वाली उंगली बकरी के बच्चे की तरफ की तो बकरी का बच्चा शाइना और गुल की तरफ खिंचता चला आया। ये देखकर शाइना खड़ी हो गई और बोली, वाह, ये तुमने कैसे किया? ये मंजर देखकर जिन्नों का जोड़ा भी अपनी जगह उठ खड़ा हुआ। जिनज़ादा बोला, ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिन्नी ने कहा, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। बकरी का बच्चा खिंचता इनके करीब आया तो गुल ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और बोली,
دیکھا تم نے، میرے پاس یہ طریقہ ہے۔ جنوں کا جوڑا تیز تیز قدم اٹھاتا گل اور شائنہ کے قریب آیا۔ جن زادے نے گل کے ہاتھوں سے بکری کا بچہ لے کر اسے نیچے چھوڑا اور بولا، گل بیٹا، یہ تم نے کیسے کیا؟ گل نے کہا، بابا یعقوب، مجھے نہیں معلوم، کل شام میں ایک بلی کو پکڑنا چاہ رہی تھی تو مجھ سے یہ خود بخود ہو گیا۔ جنوں کا جوڑا حیرت میں ڈوبے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگا۔ اس دن کے بعد تو انہوں نے گل پر نظر رکھنا شروع کر دیا۔ ایک دن شہنشاہ جنات نے کوکاف میں اعلان کرایا کہ کوکاف کے تمام تندرست بچوں کو محل میں جمع کیا جائے اور ان کے درمیان وزن اٹھانے کا مقابلہ کرایا جائے۔ جیسے ہی یہ خبر کوکاف میں پھیلی، کوکاف کے تمام بچے اس مقابلے میں حصہ لینے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ گل بھی جنوں کے دوسرے بچوں کی طرح پرجوش تھی اور مقابلے میں حصہ لینا چاہتی تھی۔ جن زادہ اپنے چھوٹے سے مکان کے باہر بنی کیاری میں نیا پھول لگانے میں مصروف تھا۔ گل آئی اور کہنے لگی، بابا یعقوب، مجھے بھی اس مقابلے میں حصہ لینا ہے۔ جن زادہ بولا، لیکن بیٹی، وہاں سارے بچے جنوں کے ہوں گے، ان کے پاس تلسمی دنیا کی طاقت ہے، تم ابھی صرف 5.5 سال کی ہو، مگر تمہارے ہم عمر وہ بچے اس عمر میں بھی کئی من وزن اٹھا سکتے ہیں، تم بھلا ان سے کیسے جیت پاؤ گی؟ اور میں نہیں چاہتا کہ میری اتنی پیاری بیٹی گل اس مقابلے میں ہار جائے۔ گل نے کہا، بابا یعقوب، آپ میرا دل توڑ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر گل وہیں نیچے زمین پر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ جن زادے نے یہ دیکھا تو اس نے گل کو گود میں اٹھا لیا اور بولا، میں تمہارا نام اس مقابلے میں لکھوا دیتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ گل نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ خوش ہوتے ہوئے کہا، وہ کیا شرط ہے بابا یعقوب؟ جن زادے نے کہا، شرط یہ ہے کہ اگر میری بیٹی ہار گئی تو بالکل روئے گی نہیں، مجھ سے یہ وعدہ کرو۔ گل تو بابا یعقوب کی گود میں ہی خوشی سے اچھلنے لگی اور بولی، بابا یعقوب، اگر میں ہار گئی تو میں آپ کو بالکل تنگ نہیں کروں گی اور نہ ہی روؤں گی۔ یہ سن کر جن زادہ بابا یعقوب مسکرایا اور گل کو گود میں اٹھائے محل کی طرف چل پڑا۔ محل کے باہر خوبصورت قالین بچھا ہوا تھا، اس پر 2 جن بیٹھے ہوئے تھے جو مقابلے میں شرکت کرنے والے جن بچوں کے نام لکھ رہے تھے۔ جن زادہ یعقوب نے مقابلے کے لیے گل کا نام لکھوایا تو ایک جن نے حیرت سے گل کی طرف دیکھا اور بولا، یعقوب، تم ہوش میں تو ہو؟ یہ انسانوں کی بچی ہے، کیا یہ ہمارے بچوں کا مقابلہ کر پائے گی؟ گل نے جھٹ سے جواب دیا، جن چاچا، آپ میرا نام لکھے نا، یہ آپ کا مسئلہ تو نہیں ہے کہ میں مقابلہ کر پاؤں گی یا نہیں۔ گل کی یہ بات سن کر نام لکھنے والے دونوں جن اور جن زادہ یعقوب کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ جن زادہ گل کو لے کر واپس گھر پہنچا تو اس کی بیٹی شائنہ شکوہ کرنے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ اپنے بابا یعقوب کو دیکھتے ہی بولی، بابا، آپ مجھے ساتھ لے کر نہیں گئے؟ میں نے بھی تو اس مقابلے میں حصہ لینا ہے۔ جن یعقوب نے کہا، بیٹی، تم اپنی ماں کے ساتھ باہر گئی ہوئی تھی، اس لیے میں تمہیں لے کر نہیں گیا۔ تم کھانا کھا لو تو ہم دوبارہ چلے جائیں گے۔ یہ سن کر شائنہ خوش ہو گئی۔ محل میں میلے کا سما تھا۔ کوکاف کے تمام جن اپنے بچوں کو لے کر آئے ہوئے تھے، صرف وہی بچے نہیں آ سکے تھے جو بیمار تھے۔ یہ چند ایک وہ بچے جو کوکاف سے باہر اپنے والدین کے ساتھ سیر کے لیے گئے ہوئے تھے۔ مقابلے کی جگہ پر تمام بچوں کو ایک لائن میں کھڑا کیا گیا۔ سب سے پہلے 10 سال کے بچوں کے درمیان مقابلہ ہوا، اس کے بعد 5 سال کے بچوں کے درمیان مقابلہ شروع ہوا۔ 5 سال یا اس سے کچھ بڑی عمر کے بچوں کے سامنے 30 کلو کے وزن کا ایک بھاری پتھر رکھا گیا۔ جنوں کا ہر بچہ پرجوش تھا، مگر گل جو انسان تھی وہ بھی جوش و جذبے میں کسی سے کم نہ تھی۔ تمام بچوں کو بھاری وزن کا پتھر اٹھانے کا سگنل دیا گیا۔ ہر بچہ بڑھ چڑھ کر کوشش کر رہا تھا۔ پہلے تو گل دوسرے بچوں کو دیکھ کر اپنے ننھے ہاتھوں سے پتھر کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ نہ کر پائی۔ اسی اسنا میں اس کے قریب کھڑا ایک بچہ پتھر اٹھانے میں کامیاب ہو گیا۔ گل اور شائنہ ایک ساتھ کھڑی تھی۔ گل نے جب یہ دیکھا تو اس نے وہی کام کیا، اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی پتھر کی طرف کی اور آنکھیں بند کر کے اس طرح زور لگانے لگی جیسے وہ اس پتھر کو اٹھا رہی ہو۔ آن کی آن میں گل اس پتھر کو زمین سے چند فٹ اوپر اٹھانے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود جنات کے تمام بچے، تمام جنات اور خود شہنشاہ کوکاف جو کہ اپنے تخت پر بیٹھا تھا تخت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شہنشاہ کوکاف نے تالی بجائی تو ہر طرف تالیاں بجنے لگی۔ یہ دیکھ کر گل نے مسکراتے ہوئے اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کیا تو اس کا سحر ٹوٹ گیا۔
اور وہ بھاری پتھر جو زمین سے چند فٹ اوپر ہوا میں تھا نیچے زمین پر آ گرا۔ گل نے اس مقابلے میں دوسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ مقابلہ ختم ہوتے ہی شہنشاہ جنات نے یاقوت کو پیغام بھیجا، انسانوں کی اس بچی کو لے کر فوراً دربار میں حاضری دو۔ محل کا دربان یہ پیغام لے کر آیا تو یاقوت نے کہا، میں ابھی حاضر ہو جاتا ہوں۔ یاقوت نے شائنہ اور گل دونوں کو گود میں اٹھایا اور محل کے اندر شہنشاہ کوکاف کے دربار کی طرف چل پڑا۔ دربار کے باہر کھڑے ایک دربان نے بتایا، تھوڑی دیر یہی انتظار کرو، شہنشاہ کوکاف آنے والے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد محل کا ایک دربان اندر سے آیا اور بولا، یاقوت اندر آ جاؤ، شہنشاہ کوکاف تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ یہ سن کر یاقوت نے شائنہ اور گل کی انگلی پکڑی اور دربار کے اندر داخل ہو گیا۔ دربار میں بالکل سامنے تخت لگا تھا۔ شہنشاہ کوکاف اپنی پوری شان و شوکت اور چاہو جلال کے ساتھ تخت پر برجمان تھا۔ یاقوت نے ادب سے جھک کر سلام کیا اور بولا، شہنشاہ جنات کا اقبال بلند ہو۔ شہنشاہ جنات بولا، یاقوت انسان کے ساتھ تمہاری نیکی اور ہمدردی قابل تحسین ہے، مگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انسان کا بچہ جن کے بچے کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے۔ یاقوت سر جھکا کر بولا، حضور والا، میں تو خود لا علم ہوں، یہ صرف اللہ کا معجزہ ہے، مجھے صرف یہی پتا ہے۔ یہ سن کر شہنشاہ جنات بولا، اگر یہ معجزہ ہے تو پھر یہ معجزہ کمال ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس بچی کو محل میں رہنے دو، محل میں اس کی تربیت پر پوری توجہ دی جا سکے گی۔ گل نے یہ سنا تو وہ یاقوت سے لپٹ گئی اور بولی، نہیں، میں بابا یاقوت کے ساتھ رہوں گی۔ شہنشاہ جنات نے مسکراتے ہوئے کہا، یاقوت یاد رکھنا، ایک دن اس بچی نے اپنی دنیا میں واپس چلے جانا ہے۔ جن یاقوت ادب سے سر جھکا کر بولا، جی حضور والا، مجھے علم ہے۔ شہنشاہ جنات بولا، اگر تم چاہو تو تمہاری بیٹی شائنہ بھی محل میں رہ سکتی ہے۔ یاقوت نے سر جھکا کر کہا، حضور میں سمجھ گیا۔ شہنشاہ جنات بولا، اب تم جا سکتے ہو۔ یاقوت نے گل اور شائنہ کی انگلی پکڑی اور دربار سے نکل آیا۔ وہ گھر پہنچا تو شام گہری ہو چکی تھی۔ چنی کھانے پر سب کا انتظار کر رہی تھی۔ یاقوت کمرے میں بچے خوبصورت قالین پر بیٹھ گیا۔ چنی نے سب کے سامنے کھانا رکھا۔ کھانے کے دوران یاقوت نے مختصراً چنی کو سارا ماجرا سنایا۔ ساری حقیقت جاننے کے بعد تو جنزادی حیران و پریشان گل کو دیکھنے لگی۔ گل نے چہرے پر معصوم مسکراہٹ لیے کہا، ماں، دیکھا آپ نے میں کتنی طاقتور ہوں؟ چنی سے دیکھ کر مسکرائی۔ گل اور شائنہ سو چکے تھے۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ جن یاقوت اور اس کی چنی بیوی اپنے چھوٹے سے مکان کے باہر بیٹھے گہری سوچ میں گم تھے۔ یاقوت بولا، مجھے گل کے محل میں رہنے پر اعتراض نہیں، مگر میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں گل کی ماں اسے مجھ سے واپس مانگ لے تو کہیں شہنشاہ جنات کوئی رکاوٹ نہ کھڑی کرے۔ جنی بولی، ہائے ہائے، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہمارے شہنشاہ نے آج تک ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا ہے، تو گل کو زبردستی محل میں یا کوکاف میں روک کر انہیں کیا مل جائے گا؟ یاقوت بولا، ہاں، یہی سوچ کر دل مطمئن ہے، مگر کچھ خدشات بھی تو آڑے آ ہی جاتے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ شائنہ کو بھی گل کے ساتھ محل بھیج دوں، کیونکہ گل اکیلی وہاں کبھی نہیں رہے گی، اور شہنشاہ کا حکم تو بہرحال ماننا ہے۔ جنی بولی، ہم ان سے ملنے کے لیے روز جاتے رہیں گے، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہم بچوں کو محل میں بھیج دیں تاکہ دونوں کی وہاں بہتر تربیت ہو سکے۔ یہ سن کر یاقوت نے ہاں میں سر ہلایا اور آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھنے لگا۔ یاقوت اگلے دن محل میں حاضر ہوا۔ گل اور شائنہ کو محل کی سب سے معتبر اور خاص ملکہ کے حوالے کر دیا گیا، اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ جب بھی گل کو اس کی ماں نے یاد کیا وہ گل کو لینے آ جائے گا۔ ملکہ گل کی ذہانت سے بہت متاثر ہوئی۔ اس کے بعد گل اور شائنہ محل میں ہی رہنے لگے۔ اللہ نے گل کو بہت ساری چھپی ہوئی بہترین صلاحیتوں سے نوازا تھا جو عام بچوں میں نہیں ہوتی۔ اب یہ معجزہ تھا یا جنات کے ساتھ رہنے کا اثر؟ اس کا بہتر علم تو اللہ ہی کو تھا۔ صبا، تجھے کتنی بار کہا ہے اپنی بیٹی کو سنبھال کر رکھا کر، مگر تو بھی اسے کھلا چھوڑ دیتی ہے۔ میری بیٹی جو ٹھوکر کھا کر گر پڑی تھی اور رو رہی تھی، اس کے رونے کی آواز سن کر میرے شوہر کمرے سے باہر نکل آئے اور بولے، امی، پوتی بری طرح رو رہی ہے، اسے چپ کرانے کے بجائے آپ صبا کو آوازیں دے رہی ہیں۔
बेटे को देखते ही मेरी सास ने फौरन पोती को गोद में उठा लिया और बोली, अरे बेटा, मैं तो इसे उठाने ही लगी थी, मैं तो बस यूं ही बहू को आवाज दे रही थी। मेरी सास ने रोती हुई पोती को गले से लगाया और बोली, चुप हो जा दादी की जान, चुप हो जा। आज दादी अपनी पोती को बहुत सारी कहानियां सुनाएगी। ये देखकर मेरे शौहर किचन में आए। मैं किचन में बर्तन धो रही थी। वो बोले, सबा, रात के खाने के लिए सब कुछ मौजूद है या कुछ लाना पड़ेगा? मैंने कहा, सब कुछ मौजूद है, कुछ लाने की जरूरत नहीं, बस छोटी का दूध खत्म है, वो लेते आइएगा। मेरे शौहर बोले, ठीक है, मैं आज शाम में जल्दी आ जाऊंगा। ये कहकर मेरे शौहर चले गए। उनके जाने की देर थी कि मेरी सास मेरे पास आई और छोटी को मेरी गोद में पकड़ाकर बोली, हद होती है वैसे बतारी की, कितनी बार कहा है कि अपनी बेटी को अपने पास ही रखा कर। ये कहकर मेरी सास चल दी। मैंने कहा, अम्मी, ये बातें आप अपने बेटे के सामने क्यों नहीं कहती हैं? मेरी सास ने मुड़कर मुझे देखा और बोली, किसी दिन तेरी जबान खींच लूंगी। मैंने कहा, ये मत भूले कि इस जबान के नीचे जो राज दफन है वो खुल भी सकता है। मेरी सास ने कहा, और जिस दिन ऐसा हुआ तो तू और तेरी बेटी इस घर में नजर ही नहीं आएंगी। लेकिन ये याद रखना कि बेटी तो तूने खो ही दी है, पर बेटे की शक्ल देखने को भी तरस जाएगी। ये कहकर मेरी सास अपने कमरे में चली गई। ये पहली बार हुआ था कि मुझे कुल से मिले पूरे 20 दिन गुजर गए थे। मैंने छोटी को दूध पिलाकर सुलाया। अपनी सास के कमरे में आई तो मेरी सास गहरी नींद सो चुकी थी। मेरा बेटा भी दादी के पास सोया हुआ था। मैं कुएं के पास आई। मैंने कुल को पुकारा। थोड़ी देर गुजरी, कोई न आया। मुझे तशवीश हुई कि एकदम जिनजादा मेरी बेटी की उंगली पकड़े हाजिर हो गया। मैं बेटी से गले मिली। जिनजादा बोला, गुल शहंशाह जन्नत के महल में खूब मजे कर रही है, आज इसीलिए कुछ देर हो गई। मैंने गुल की तरफ देखा तो वो बोली, अम्मी, शहंशाह का महल इतना खूबसूरत है कि मैं आपको क्या बताऊं, और आपको पता है कि मैंने महल में होने वाले बच्चों के मुकाबले में दूसरी पोजीशन ली है। ये सुनकर मैं हंस दी। मैंने देखा कि बिलाशुबा मेरी बेटी इस अनजान दुनिया में बहुत खुश थी और मेरे लिए यही काफी था। मैं खड़ी हो गई। मैंने जिनजादे से कहा, मेरी तो नस्लें भी आपके एहसानमंद रहेंगी, मगर मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी मेरे पास आ जाए। आखिर आप कब तक इसे संभालेंगे? जिनजादा याकूस बोला, संभालने की आप फिक्र ना करें। हाँ, ये जरूर है कि मैं आपकी अमानत वक्त आने पर आपके पास ले आऊंगा। गुल आम बच्चों से मुख्तलिफ तो थी ही, मगर जिन्नात के दरमियान रहने और महल में खास तौर पर शहंशाही जिन्नात की खुसूसी तवज्जो की वजह से गुल की अनजानी और पोशीदा ताकतों में इजाफा होता जा रहा था। मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा, अपने आप में एक पूरी कायनात थी। वो मेरी कायनात थी। मैं तो बस उसे खुश देखकर खुश होती रहती थी। गुल 12 साल की हो चुकी थी। मेरे दोनों बच्चे शाहनवाज और छोटी सोनिया स्कूल गए हुए थे। मेरी सास अपनी बहन के घर गई हुई थी। मैं कुएं के पास बैठी गुल का इंतजार कर रही थी। आज तो पूरे 15 मिनट गुजर गए हैं, मगर अभी तक गुल नहीं आई। ठीक उसी वक्त जिनजादा याकूस गुल को लेकर नमूदार हो गया। मैं अपनी बेटी से गले मिली। मैंने जिनजादे से कहा, आज तो आपने बहुत देर कर दी। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, गुल की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, क्या हुआ गुल, तुम क्यों रो रही हो? गुल ने कहा, बाबा याकूस आज मुझे हमेशा के लिए यहाँ छोड़ने के लिए आए हैं। मैंने ये सुना तो मैंने जिनजादे की तरफ देखा। वो बोला, गुल अब 12 साल की हो गई है और गुल के पास ऐसी ताकतें हैं कि कोई इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैंने आपसे कहा था कि मैं गुल को वक्त आने पर आपके पास ले आऊंगा। अब वो वक्त आ गया है। मैंने गुल से कहा, गुल, क्या तुम अपनी माँ के पास नहीं रहना चाहती? वो अपने आंसू साफ करते हुए बोली, रहना चाहती हूँ, लेकिन बाबा याकूस ने मुझे अपनी बेटी शाइना की तरह पाला है। मैं इनको और शाइना को कैसे भूलूंगी? जिन याकूस बोला, मैं कभी कभार तुमसे मिलने आता रहूंगा, शाइना को भी लाऊंगा। बेटी, मगर ये घर तुम्हारा है। तुम्हारी माँ अकेली है और तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है। क्या तुम अपनी माँ का सहारा नहीं बनना चाहती? गुल खामोश हो गई। मैंने जिन याकूस से कहा, मैं अपनी बेटी को घर में कैसे लेकर जाऊं? मेरी सास और शौहर पूछे तो क्या कहूंगी? जिनजादा बोला, गुल घर के अंदर नौकरानी बनकर जाएगी, लेकिन मैं गुल के साथ हूँ। आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करना।
आखिर जिंदगी का एक तवील दौर खत्म हुआ और दूसरा शुरू हुआ। मेरी मासूम बच्ची जिसे इसकी दादी ने कुएं में फेंक दिया था, आज 12 साल बाद अपने घर में वापस आ चुकी थी। मेरी सास घर वापस आई। मैं दोपहर का खाना बनाने में मसरूफ थी। मेरी सास ने ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठते हुए कहा, सबा, प्यास लगी है, पानी पिलाओ मुझे। मैं पानी लेकर जाने लगी तो गुल ने मेरे हाथों से गिलास लेकर कहा, अम्मी मैं जाती हूँ, आप फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। कुछ नहीं होता, ये कहकर गुल पानी लेकर ड्राइंग रूम में पहुंची। दादी ने उससे पानी का गिलास लेकर कहा, तुम कौन हो? गुल बोली, मैं आपकी नई मुलाजमा हूँ दादी। मेरी सास ने मुझे पुकारा, सबा बाहर आओ, ये कौन लड़की है और मुझे दादी किस चक्कर में कह रही है? मैं ड्राइंग रूम में आई और बोली, बाजी शहनाज ने ये लड़की भिजवाई है, जरूरतमंद है, मैंने इसे काम पर रख लिया है, मेरा हाथ बता देगी। मेरी सास ने पानी पिया और खाली गिलास टेबल पर रखते हुए बोली, वाह भाई, तुमने तो किसी से पूछना मशवरा करना गवारा नहीं किया। इस घर की बड़ी मैं हूँ या तुम हो? गुल ने कहा, दादी जान। मेरी सास फौरन चिल्लाकर बोली, खबरदार जो मुझे दादी कहा। गुल ने भी फर जवाब दिया, उम्र में तो आप मेरी दादी ही लगती हैं, जवान होती तो बाजी कह देती। गुल के इस बेबाक जवाब पर मैंने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए। मेरी सास तो सीख पा हो गई, गुस्से से उठ खड़ी हुई और बोली, अरे ये लड़की है या हरी मिर्च, मार मार कर मुंह तोड़ दूंगी। सबा, कहाँ से ये मुसीबत कर ले आई है? उम्र से तो 12-13 साल की लग रही है, मगर जबान से तो 100 साल की लग रही है। गुल भागकर मेरे पीछे खड़ी दादी के गजब से खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। सास ने अपना पर्स उठाया और अपने कमरे में जाते हुए बोली, सबा आखिरी बार कह रही हूँ, इस लड़की का कोई और बंदोबस्त कर, वरना मैं खुद इसे धक्के देकर निकाल दूंगी। मैं गुल को अपने कमरे में ले आई। मैंने दरवाजा बंद किया और गुल को अपने साथ बेड पर बिठाया। मैंने कहा, गुल, सिर्फ मैं जानती हूँ तुम जिस दुनिया से आई हो, लेकिन तुम बहुत छोटी हो। इतनी बड़ी बातें करोगी तो इंसानों की दुनिया में रहना मुश्किल हो जाएगा। गुल ने कहा, अम्मी मैं जानती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक वक्त आए कि दादी अपना जुर्म खुद कबूल करें, और आप देखेंगी कि ऐसा होगा। आप फिक्र ना करें। महल में रहकर बहुत कुछ सीखा है, मगर सबसे बढ़कर ये जाना है कि अच्छाई और नेकी किसी की मिरास नहीं, कहीं ना कहीं तो जिन्नात हमसे बेहतर ही है। अपनी 12 साला बेटी के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए और मैंने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। शाम को खाने की मेज पर मेरी सास की एक ही बात थी, सबा इस लड़के को कब रवाना कर रही हो? मैं अपने शौहर से सबा का तारुफ पहले ही करा चुकी थी। वो बोले, अम्मी बच्ची है, वो क्या कर रही है, आप कुछ तो ख्याल करें। मेरी सास ने कहा, अरे बेटा कोई बच्ची बच्ची नहीं है, तुम जानते नहीं हो उसको कैसे फर जवाब देती है। मैंने तो एक ही दिन में इसे पहचान लिया है, बड़ी पहुंची हुई चीज है, तुम लोगों को खड़े खड़े पेच खाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। गुल किचन से सलाद लेकर आई और उसे टेबल पर रखते हुए अपने पापा से बोली, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ इन्हें दादी जान कहा था। अब आप ही बताएं, क्या उम्र में ये मेरी दादी नहीं लगती है? छोटी सोनिया फौरन बोली, बिल्कुल लगती है। सास चिढ़कर सोनिया को बोली, तो चुप कर बदतमीज कहीं की। गुल ने कहा, अब देखिए ना, अब बिल्कुल मुझे मेरे पापा जैसे लगते हैं, तो अगर मैं आपको अब्बू या पापा कह दूं तो क्या ही बुरी बात है। मेरे शौहर बोले, बिल्कुल बुरी बात नहीं है बेटा, जब तक तुम्हारा कोई आसरा नहीं बनता तुम यहाँ ही रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरी सास बोली, वक्त के साथ अब तो मैं प्लास्टिक की हो गई हूँ, और प्लास्टिक का सामान तो कबाड़ में बेचा जाता है, घर में थोड़ी रखा जाता है, इसलिए मेरी कोई क्यों सुनेगा। मेरे शौहर बोले, अम्मी जान खुदा के लिए बस भी कर दें। आधी रात का वक्त था। मेरी सास के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। हम हड़बड़ाकर उठ बैठे। मेरे शौहर ने कमरे की लाइट ऑन की। रात का 1 बज रहा था। हम मेरी सास के कमरे की तरफ भागे। कमरे के बाहर गुल खड़ी थी। मेरे शौहर ने दरवाजा खोला और कमरे के अंदर दाखिल हो गए। मेरी सास हवास वाख्ता अंधेरे कमरे में इधर उधर देख रही थी। शौहर ने कमरे की लाइट ऑन की तो मेरी सास उछलकर बिस्तर से उतरी और बोली, बेटा इस कमरे में आसेब है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मेरे शौहर अम्मी को कमरे से बाहर ड्राइंग रूम में ले आए। मेरी सास पसीने में शराबोर थी। सर के बाल तो ऐसे खड़े थे जैसे अपने बाल खुद खींचते रही हो।
میرے شوہر نے گل سے کہا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ گل بولی میں دادی جان کی آوازیں سن کر جاگ گئی تھی، ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ کمرے کے اندر جاؤں کہ آپ آ گئے۔ میں نے ساس کو پانی دیا، میرے شوہر نے امی کو پانی پلایا، میں اور میرے شوہر امی کے دونوں ہاتھ سہلانے لگے۔ میں نے گل سے کہا گل تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ گل میری بات سن کر وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری ساس کے حواس بحال ہوئے تو میرے شوہر بولے کیا ہوا امی؟ ہم برسوں سے یہاں رہ رہے ہیں، یہ گھر ہمارے آبا و اجداد کا ہے، مگر ہم نے کبھی یہاں کوئی آسیب نہیں دیکھا اور نہ ہی آپ نے کبھی کوئی ذکر کیا، تو آج اچانک آسیب کہاں سے نکل آیا؟ میری ساس بولی بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے گھر کے پرانے کنویں میں سے 9 ماہ کا بچہ گھٹنوں پہ چلتا ہوا کنویں سے باہر آیا اور سیدھا میرے کمرے میں آ کر میرے سینے پر بیٹھ گیا۔ پہلے تو مجھے دیکھ کر ہنسا، پھر میرا گلا دبانے لگا۔ 9 ماہ کے بچے کے ہاتھوں میں اتنی طاقت تھی کہ میں خود کو چھڑانے کے لیے پورا زور لگا رہی تھی، مگر خود کو چھڑا نہیں پا رہی تھی۔ تم بتاؤ 9 مہینے کا بچہ ایسا کر سکتا ہے؟ میرے شوہر نے چک سے پانی گلاس میں ڈالا اور امی کو دیتے ہوئے کہا امی یہ پانی پی لیں، آپ نے خواب دیکھا ہے اور خواب محض خواب ہوتا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ میری ساس نے پانی پیا اور بولی بیٹا میں اس کمرے میں نہیں سوؤں گی۔ میرے شوہر بولے کوئی بات نہیں امی، ہمارے گھر میں 6 کمرے ہیں، جس کمرے میں آپ سونا چاہیں میں اسی کمرے کو سیٹ کرا دوں گا۔ میری ساس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، مگر آج کی رات میں یہی صوفے پر سوؤں گی، تم کہیں جانا مت، یہی بیٹھے رہنا۔ یہ کہہ کر میری ساس صوفے پر ہی لیٹ گئی، میرے شوہر وہی صوفے پر امی کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ میں حیران تھی کہ میری ساس اتنی مضبوط اعصاب کے مالک آج سوکھے پتے کے مانند کمزور نظر آ رہی تھی۔ رات آنکھوں ہی آنکھوں میں کٹ گئی۔ بچے شہنواز اور سونیا اسکول چلے گئے اور میرے شوہر اپنے آفس چلے گئے۔ میری ساس اب تک ڈرائنگ روم کے صوفے پر گہری نیند سو رہی تھی۔ گل میرے ساتھ کچن کے کام کرا رہی تھی۔ میں نے کہا گل رات دادی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تم نے کیا ہے؟ گل بولی کیا آپ نہیں چاہتی کہ سچ سامنے آئے؟ میں نے چونک کر گل کی طرف دیکھا اور بولی گل کیا یہ سب کچھ زیادہ نہیں ہے؟ وہ بولی امی میرے بابا میرے سامنے کھڑے ہیں اور میں انہیں بابا نہیں پکار سکتی، ان کے سینے سے نہیں لگ سکتی، کیا یہ سب زیادہ نہیں ہے؟ پھر تو بابا یا کو اس کے پاس ہی رہتی تو ٹھیک تھا، وہاں سب مجھے پیار کرتے تھے۔ گل کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہی تھی۔ اگلے چند دن گھر میں یہی ہنگامہ رہا۔ جب میری ساس سوتی آدھی رات کو چیختی چلاتی اٹھ بیٹھتی، خواب میں وہی 9 مہینے کا بچہ کنویں سے نکل کر ساس کے سینے پر بیٹھ کر ان کا گلا دبانے لگتا۔ ایسا میری ساس کو نظر آتا تھا۔ گھر کا ہر کمرہ بدل کر دیکھ لیا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اب تو ہمیں بھی رات کو نیند نہ آتی، ہم بھی جاگتے رہتے کہ کب امی کے کمرے سے آوازیں آئیں گی اور ہم امی کے کمرے میں پہنچیں گے۔ آج رات پھر معمول کے مطابق ٹھیک رات کے 1 بجے ساس کے کمرے سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ ہم ان کے کمرے کی طرف بھاگے لیکن آج ہم نے دیکھا کہ وہ گھر سے نکل کر باہر جا رہی ہیں۔ میرے شوہر بولے صبا امی کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، وہ باہر کیا لینے جا رہی ہیں؟ ہم بھی تیز تیز قدم اٹھاتے امی کے پیچھے بھاگے۔ باہر نکلے تو امی کی آواز گھر کے پچھلے حصے سے آ رہی تھی۔ میں اور میرے شوہر گھر کے پچھلے حصے کی طرف بھاگے۔ ہم نے دیکھا کہ امی کنویں کے پاس کھڑی چلا رہی تھی۔ ہم بھاگتے ان کے قریب پہنچ گئے۔ وہ کنویں میں دیکھ کر بول رہی تھی ہاں میں نے تجھے مارا ہے تو کیا اب تو نے اس کا بدلہ لینا ہے؟ یہ کہہ کر میری ساس کنویں میں چھلانگ لگانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی میرے شوہر نے انہیں پکڑ لیا۔ میرے شوہر نے امی کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا ہوش کرے امی ہوش کرے، آپ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہیں؟ میری ساس نے کہا نہیں بیٹا میں بہکی بہکی باتیں نہیں کر رہی، میں نے ہی تمہاری پہلی بیٹی کو اٹھا کر زندہ اس کنویں میں پھینک دیا تھا، صرف اس لیے کہ میں پوتی نہیں پوتا چاہتی تھی۔ یہ سنتے ہی میرے شوہر آنکھیں پاڑے امی کو دیکھنے لگے اور 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بولے امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری ساس نے کہا میں سچ کہہ رہی ہوں بیٹا، مگر تمہاری بیٹی اب مجھ سے بدلہ لینا چاہتی ہے، اسے کہو بیٹا وہ مجھے معاف کر دے۔ میرے شوہر بولے وہ آپ کو کیوں معاف کرتے امی؟ آپ نے کتنا سنگین جرم کیا ہے، کیا آپ جانتی ہیں؟ آپ نے میری معصوم اولاد کو زندہ اس کنویں میں پھینک دیا اور آپ یہ بات کتنے آرام سے کہہ رہی ہیں۔ میری ساس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا میں خود اس کنویں میں چھلانگ لگا لیتی ہوں۔
क्योंकि अब इस खौफ के साथ मैं जी नहीं पाऊंगी। इसी अवस्था में गुल की आवाज आई, रुक जाए दादी। गुल हमारे करीब आई और बोली, दादी मैं ही आपकी वो पोती हूँ जिसे आपने इस कुएं में फेंका था। मेरे शौहर और सास ने चौंक कर गुल की तरफ देखा। उसी अवस्था में वही जिनज़ादा भी वहाँ हाजिर हो गया और मेरे शौहर से बोला, मैंने आपकी बेटी को बचाया था। उसी लम्हे सारी हकीकत अलिफ से ये तक मेरे शौहर पर आश्कार हो गई। मेरी सास जो शर्मिंदा और हवास बाख्ता खड़ी थी, गम के मारे नीचे जमीन पर बैठ गई। मेरे शौहर ने अपनी बेटी गुल को अपने सीने से लगाया और बोले, सबा तुम्हें ये सब छुपाने की क्या जरूरत थी? मैं तुम पर क्यों यकीन ना करता? मैंने कहा, आप मेरा यकीन तो करते मगर ये यकीन ना करते कि आपकी माँ ने ऐसा किया है। मेरे शौहर ने जिन याकूस का शुक्रिया अदा किया, फिर वो जिन चला गया। इस वाक़े के बाद मेरी सास की दिमागी हालत काफी खराब रही और इनका मेंटल हॉस्पिटल से काफी अरसा इलाज चलता रहा। मैं अपने बच्चों, अपने शौहर के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। अल्लाह ने मुझे मेरे सब्र का फल दे दिया था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए।